ولا صلى ولكن كذب وتولى كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى ثم ذهب إلى أهله يتمطى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى أولى لك فأولى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى أيحسب الإنسان أن يترك سدى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى
Ayahsabul insanu an yutraka suda. Ayahsabul insanu an yutraka suda. Alam yakun nutfatan min maniyyin yumna. Alam yakun nutfatan min maniyyin yumna. Qol-qolah ya, nuto ya. Alam yakun nutfatan min maniyyin yumna. Alam yakun nutfatan min maniyyin yumna. Mim ditasdid dengung dua harokat ditahan. Kemudian tanwin bertemu ya juga dengung, namanya idgham bi gunnah. Mani yumna. 1, 2, 3. Yi ya, ya-nya jelasin ya. Mani yumna. Yuk. Alam yakun nutfatan min maniyyin yumna. 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 Fala saddaqa wala salla. صدق ولا صلى. Walakin kadzdzaba wa tawalla. ولكن كذب وتولى. Summa dhahaba ila ahlihi yatamatta. Aula laka fa aula. Summa aula laka fa aula. Ayahsabul insanu an yutraka suda. Ayahsabul insanu an yutraka suda. Alam yakun nutfatan min maniyyin yumna. Alam yakun nutfatan min maniyyin yumna. Summa kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa. كان علقة فخلق فسوى. ثم كان علقة فخلق فسوى. كان علقة فخلق فسوى. فلا صدق ولا صلى. صدق ولا صلى. ولكن كذب وتولى. كذب وتولى. ثم ذهب إلى أهله يتمطى. ثم ذهب إلى أهله يتمطى. أولى لك فأولى. لك فأولى. ثم أولى لك فأولى. فأولى لك فأولى. Ayahsabul insanu an yutraka suda. Ayahsabul insanu an yutraka
فأولى ألم يك نطفة من مني يمنى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى ليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى ليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى ألم يك نطفة من مني يمنى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى زوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى ليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى أولى لك فأولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى يحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى ليس ذلك بقادر على أن يحيي
الموتى فلا صدق ولا صلى صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ألم يكن نطفة من مني ثم كان علقة فخلق فسوى كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى Dengunya kurang. Ditahan 2 halokat. Alaysa dzalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى Astagfirullahaladzim. Silakan ibu-ibu terjemahkan dari ayat 31. Silakan gantian. Ya, fala sodako. Karena dia dahulu tidak mau membenarkan Al-Quran dan Rasul dan tidak mau melaksanakan sholat. Ya. Tapi justru dia mendustakan Rasul dan berpaling dari kebenaran. Iya. Kemudian dia pergi kepada keluarganya dengan menyombongkan diri. Iya. Apa? Iya, terus? Sekali lagi, celakalah kamu manusia, maka celakalah. Apakah manusia kira dia akan membiarkan begitu saja tanpa bertanggung. Iya, terus? Karena dia dahulu setetes mani ditumpahkan di dalam rahim, kemudian mani itu menjadi sesuatu yang melekat, lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakannya. Terus? Lalu dia menjadikan darinya sepasang laki-laki dan perempuan. Iya. Bukankah Allah yang berbuat demikian berkuasa pula menghidupkan orang mati? Iya. Jadi ibu, bapak-bapak, ayat yang kita baca tadi menggambarkan betapa Allah mengungkapkan keagungannya, kekuasaannya, dan mengungkapkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayatnya dan tidak mau menuruti perintahnya. Salah satunya sholat. Nah, begitu. Makanya bapak Allah, kita semua harus ingat, kita dulu dari tidak ada menjadi ada. Ya kan, dari tidak ada kemudian oleh Allah diciptakan dari segumpal darah mani, ya kan, kemudian disempurnakan oleh Allah menjadi manusia diciptakan dan dibuat berpasang-pasangan laki dan perempuan. Lalu nanti kita mati dihidupkan lagi, begitu. Yang nggak percaya silakan nggak percaya, waliyadzubillah. Tetapi kita harus paham bahwa hidup ini hanya perantara.
sebelum kita mati dan Allah hisab pada hari kiamat, yang baik masuk surga, yang buruk masuk neraka. Satu hari di dalam akhirat itu sama dengan 1000 tahun. Dan itu harus diingat, 1000 tahun itu bayangkan 10 abad. Begitu lamanya disiksa kalau di neraka. Dan 10 abad lamanya bahagia di surga. Artinya apa? Sepanjang masa. Terus ya kan gitu. Maka saya berpesan untuk kita semua, apa yang kita baca selain bacaannya dibetulkan, ya kan, tajwid dan tahsinnya dibaguskan, ya kan, pahami artinya, pahami maknanya. Allah tidak menurunkan Al-Quran ini tanpa makna, dan Allah tidak menciptakan manusia ini tanpa manfaat. Ada maknanya, ada manfaatnya. Manusia diturunkan ke bumi, diciptakan oleh Allah, tidak diciptakan ayut rokasuda, tidak sia-sia. Begitu. Maka Bapak siapkan diri kita. Mungkin Bapak yang masih muda nggak mengalami seperti saya yang sudah usia di atas 50 tahun. Ya kan, 4 tahun lagi 60 tahun. Begitu. Bapak harus ingat, dulu waktu muda tidak terasa bahwa kita ini akan mati. Ternyata sekarang ini Pak Didi ngalamin. Umur berapa Pak Didi? 67. Gitu kan. Beda 11 tahun sama saya. Tapi beliau masih perkasa. Yang muda-muda ini suka rajin sholat di masjid. Alhamdulillah. Nah ini yang muda-muda harus ingat, sholat di masjid berjamaah, anak-anaknya dibawa. Begitu. Kemarin saya punya murid, ya, anaknya tamatan SEBI, sekolah ekonomi, ya kan, bisnis Islam di Cikarang, tamat, baru wisuda. Fotonya dikirim ke saya juga, ya kan. Bapaknya yang ngirim, anaknya baru tamat, mau nolong ibunya beli sesuatu ke warung atau kemana gitu, nyebrang jalan ditabrak naik motor ngebut, pingsan di tempat, dibawa ke rumah sakit, dioperasi, kemarin malam wafat. Masih muda, usia 20 tahun. Coba bayangin Bapak seperti itu, ya, meninggal hari Jumat kemarin, Sabtu di makam, Ahad dimakamkan kemarin. Nah, Jumat kecelakaannya, Sabtu dibawa ke rumah sakit 2 malam, Minggu paginya sebelum subuh meninggal jam 3. Coba Allah, ini penting. Yang muda-muda juga tidak jaminan panjang umur, begitu. Nah ini saya sampaikan Bapak semuanya, ya kan? Alaisa dzalika biqadirin ala ayyuhil mauta. Bukankah itu Allah bisa membangkitkan, menghidupkan yang mati? Begitu. Dari nggak ada menjadi ada. Maka saya berpesan, ya, kita semuanya sekali lagi baca Qur'annya ditingkatkan, sehari 1 halaman, 2 halaman, syukur-syukur bisa sehari 1 juz, gitu Pak. Supaya apa? Hidup kita itu bukan seperti hewan, makan, minum, tidur, ya kan, cari pasangan, ya kan, punya anak, beranak pinak, makan lagi, tidur lagi, kerja lagi, udah, terus gak ada maknanya. Apa bedanya kalau begitu kita dengan hewan? Kan gitu. Masih mending hewan itu kayak onta itu, ya, kayak onta itu kalau hubungan nggak kelihatan, nggak mau kelihatan manusia, delik bahasa Jawanya, apa? Delik, sembunyi, begitu. Nah kalau kita terkadang rangkulan di depan mata, ya kan, begitu, di depan manusia, gandengan bukan istrinya di depan manusia, begitu. Ini lebih terhormat onta atau manusia? Onta, gitu. Kadang bukan istrinya, bukan apa, istrinya aja itu onta itu nggak mau gandengan di depan orang manusia, gandengan aja gak mau. Coba bayangin, pernah lihat onta nggak Pak Nanang? Gandengan pernah lihat? Nggak pernah. Oke, nah ini manusia punya otak, punya akal, ya kan, punya jiwa, punya nurani, punya hati. Begitu, mentang-mentang istrinya digandeng, dicium di depan halte, masya Allah, begitu ya, begitu. Masa kalah dengan onta itu punya etika. Kalau maruk rangkulan nggak di halte, kan? Nggak di bioskop, gitu. Pernah kemarin lihat Haya, pernah lihat Pak?
Oh, film Haya itu Palestina ya kan, begitu, masya Allah begitu. Itu contoh pas di atas, oh bagus-bagus. Tapi kalau pas melihat film Mandarin banyak yang rangkulan, ciuman, begitu, nggak tahu istri atau bukan, begitu kan. Makanya Allah ini penting, taati, ya kan, membenarkan kitab-kitab Allah, membenarkan Nabi dan sholat. Tetapi banyak orang yang berpaling dan mendustakan. Coba Pak, di warga, di RT-nya. Satu RT berapa warganya? Coba Mas Ali, berapa satu RT warganya? Berapa? Ratusan. Sampai 500 enggak satu RT? 500-an, 200-an. Yang ke masjid berapa orang? Enggak ada, coba. Begitu ya. Yang subuh berapa orang? Nah, kalau nggak ada Pak Ali kemana? Jangan-jangan Pak Ali nggak lihat masjid. Bukan gitu ya. Begitu. Pak Ali lihat masjid nggak? Oh musola. Yang ke musola berapa orang? 10 dari 200. Nah ini nyata. Dari 10 itu yang ikhlas juga kita nggak tahu kan gitu ya. Begitu. Yang ngerti bacaannya juga kita belum tahu ya. Begitu, luar biasa. Makanya tanggung jawab bapak-bapak semuanya. Oh iya, Pak Didi coba. Sholatnya di musola atau di masjid? Hari biasa di musola. Kalau Jumatan di masjid. Kalau di musola berapa orang? 2 saf. Kalau subuh 2 saf juga. Muadzin sama imam. Kan gitu ya. Begitu. Ini coba Pak Didi punya anak laki perempuan? Meninggal. Punya cucu enggak? Punya cucu, gitu kan? Begitu, alhamdulillah. Masya Allah. Ke masjid enggak? Kerja di masjid? Oh, kerja di perusahaan, ya kan? Tapi kalau sholat di masjid, jangan sampai kerja di masjid waktu sholat pergi kan gitu ya? Begitu. Nah ini, alhamdulillah. Jadi nanti awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamati as-shalah. Pada hari kiamat nanti yang pertama kali dihisab adalah sholatnya. Kalau sholatnya kita bagus, diterima yang lain. Begitu Pak. Maka pelajari sholat kita dengan baik. Kemudian ya kan, pahami artinya, pahami maknanya, gerak-geriknya kita renungkan. Kenapa harus ruku, kenapa harus sujud, kan gitu ya. Supaya kita ini beda dengan hewan, kan gitu. Bapak seperti hewan atau seperti manusia? Kita ini seperti manusia, seperti hewan. Gimana kita? Kita bukan seperti manusia, bukan seperti hewan. Kitalah manusia. Gitu. Jangan seperti kata orang seperti monyet kan gitu kan. Begitu. Naudzubillah min dzalik. Nah, bab baru sekarang. Tapi sebelum saya sampaikan bab baru tentang adabun naumi, ya kita ulang tentang keutamaan istighfar pekan lalu, ya kan? Jadi pekan lalu kita telah bahas keutamaan daripada kita minta ampun kepada Allah. Ayat berapa Bu? Sudah ada yang nyatet? Anissa. Terus? Ayat 1 sampai 3. Zariyat ayat 15 sampai 18. Ayat Ali Imran ayat 133 sampai 133. Iya, terus lagi? Iya. Itu ayat-ayatnya. Nah, ini baru ayat-ayat yang menyebutkan bahwa ya kan, orang-orang yang dekat sama Allah itu selalu banyak istighfar. Lalu manfaatnya apa setelah istighfar? Nah ini kita bahas sekarang. Sebelum bab etika naum, ya, etika tidur. Yang pertama Bapak buka dalam surat Hud ayat 52. Coba dicek. Surat apa? Hud ayat 52. Ibu-ibu silakan yang baca terjemahnya. Silakan Bu. Dan Hud berkata, wahai kaumku, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, lalu bertaubatlah kepadanya. Niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras. Dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling menjadi orang yang berdosa. Ya. Jadi Nabi Hud bilang kepada kaumnya. Nabi Hud kaumnya namanya kaum apa? Halo? Kaum Ad atau kaum Samud? Hah? Gak tahu? Nah, nanti cari ya. Nah,
Nanti dicek kaumnya Nabi Hud apa. Hud memanggil kaumnya gitu. Setelah didakwain suruh istighfar. Istaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi. Minta ampunlah kalian kepada Tuhan kalian dan tobat. Nggak mengulangi pekerjaan-pekerjaan yang melanggar aturan Allah. Ya, pekerjaan-pekerjaan, kegiatan-kegiatan yang menentang Allah, suruh istighfar. Allah kasih tahu oleh oleh kekuasaannya itu kepada kaumnya Nabi Hud. Lewat lisannya yang mulia Nabi Hud menyampaikan, kalau kalian istighfar dan tobat, Allah akan menurunkan apa, Bu? Hujan yang lebat. Ya, kalau sudah hujan, tumbuh-tumbuhan tanaman-tanaman berkembang, kemudian tumbuh, kemudian berbunga, berbuah. Gitu. Ya. Itu artinya apa? Istighfar itu secara maknawi itu oleh Allah, ya kan, dihitung, dihisab, ya kan, dan diurai menjadi sebuah hasil. Sekedar baca astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Saya tadi baru jalan sampai sini, mak surat tamat, baca surat apa tamat, surat Fatah, surat apa sambil nyetir kan ke sini, gitu kan, baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar 100 kali astagfirullah. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar astagfirullah 100 kali. Insya Allah air mengalir di mana-mana, ya kan. Nah, sekarang musim kemarau, nyamuknya banyak di mana-mana. Banyak yang kena demam berdarah, ada yang kena cikungunya. Penyebabnya apa cikungunya? Teman saya Pak 2 bulan Pak lemes gak kemana-mana, kakinya pergelangannya begitu. Kemarin baru kelihatan dari kuburan pas takziah anak yang meninggal itu begitu. Masya Allah sudah berdiri sudah Pak Ustadz, alhamdulillah begitu. Cikungunya penyebabnya apa? Nyamuk. Coba bayangin, malaria, terus demam berdarah, cikungunya, nyamuk kecil. Kalau ada hujan, hanyut kan? Jentik-jentiknya hanyut, telurnya juga hanyut. Oleh Allah diselamatkan. Belum lagi kotorannya, belum lagi sampah-sampahnya yang orang Indonesia itu buang sampah sembarangan. Oh gitu, luar biasa. Nah ini hujan. Yang kedua apa, Bu? Allah memberikan kekuatan. Orang yang lemes-lemes kalau istighfar, Pak, jadi kuat. Coba bayangin Bapak, hubungan suami istri, kemudian sudah capek sekali, kemudian wudhu, baca istighfar, Pak, kuat lagi, Pak. Itu Pak Ali begitu. Pernah nyoba belum? Belum, coba nanti malam kan gitu ya. Begitu ibu-ibu juga boleh ya kan gitu kan. Rasakan suaminya juga begitu, ibu-ibu suruh wudhu lagi, mindo Pak, nanti kuat lagi Pak, begitu ya. Begitu lah aja sama istrinya nggak apa-apa, jangan isi orang ya, begitu ya. Ini penting ya, begitu istighfar Pak, begitu. Kenapa banyak ustadz anaknya banyak? Kenapa Pak? Banyak istighfar. Satu lagi banyak istrinya satu istighfar, kan gitu ya, kan gitu ya Bu. Banyak ustadz anaknya banyak. Kenapa? Satu banyak istighfar, satu lagi banyak istrinya, kan gitu kan, begitu ya. Saya punya anak murid, masya Allah. Itu padahal Pak kembar dia, namanya Supandi sama Supanji. Ini di potong ya nanti ya, kan gitu kan. Itu luar biasa. Itu murid saya yang belajar bahasa Arab yang pinter Pak semua. Itu cacat beliau karena sakit, pernah jatuh, sakit matanya cuma satu, ya kan, sehat yang satu. Subhanallah, ranking 1 kuliah di Libya Pak, ranking 1. Begitu setelah tamat Pak pulang kampung ke Kediri, laporan ke saya buat pesantren Ustaz. Oke siap, gitu kan. Pas saya pulang Pak, sudah minta nikah, saya nikahkan dari istrinya, saya carikan, masya Allah. Di luar pengetahuan saya Pak, nikah lagi Pak. Nikah lagi begitu. Yang terakhir kemarin pas ketemu itu, istri yang pertama gendong anak. Kebetulan kan masih family saya, manggil saya Sin, bukan Mas Yasin atau Pak. Sin, kilole anakmu yang ke-18 gitu kan. Dari istri yang keempat. Coba bayangin. Itu murid Pak. Gurunya atuk gitu kan. Anaknya 4 lah, muridnya istrinya 4 gitu. Anaknya 18, coba bayangin. Begitu. Kalau kita nggak ikhlas Pak, itu pahalanya hilang. Itu Pak, coba Pak, kira-kira gimana Pak? Dan bahagia semuanya. Begitu saya lihat terkadang bareng 4 istri digandeng, begitu masya Allah. Nah istri pertama gendong anak istri yang ke-4, coba bayangin. Itu gara-gara istighfar sama istri 4 kan gitu ya. Begitu. Ini
kita nggak usah bahas istrinya berapa, tapi istighfar itu membawa dampaknya kekuatan. Yang berikutnya apa? Manfaatnya. Bukan tadi setelah menambah kekuatan terus udah hanya kekuatan aja, ya kan? Tubuh yursilis sama yursilis sama alaikum mudraran wa yazidkum kuwatan ila kuwatikum. Nah, kan gitu ya. Nah, sekarang itu surat Hud ayat 52. Tak ganti yang lain, surat Hud ayat 3. Nah, silakan. Ini penting barakallah, istighfar yang banyak. Ya kan? Jangan sampai ibu-ibu, bapak ya ada waktu luang sia-sia buat istighfar. Sudah ketemu, Bu? Silakan gantian. Dan hendaklah kamu memohon ampunan kepada Tuhanmu. Iya. Dan bertaubat kepadanya. Iya. Niscaya Dia akan memberi kesempatan yang baik kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan. Tuh. Dan Dia akan memberikan karunia-Nya kepada setiap orang yang berbuat baik. Tuh. Dan jika kamu berpaling, maka sungguh aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar. Sama tadi surat yang ayat yang 52 juga kalau berpaling ujungnya. Nah, ini Nabi Muhammad, kalau yang ini sekarang ini ayatnya. Allah menyuruh Nabi Muhammad menyampaikan kepada umatnya untuk istighfar dan tobat. Niscaya Allah akan apa Bu tadi? Satu? Iya, setelah ampunan dan tobat apa Allah akan kasih apa? Nikmat yang baik. Jadi senang kepada kebaikan. Nikmat yang baik, nikmat yang bagus-bagus. Ada orang nikmat dalam kejahatan, ada. Gitu. Senangnya mukulin orang, membuli orang tuh seneng dia. Begitu kan, nyuri milik orang, begitu kan. Kalau nggak nyuri duit, nyuri pandangan, begitu kan. Begitu. Kalau nggak nyuri duit, nggak nyuri pandangan, nyuri cinta orang, begitu. Terkadang nyuri istri. Na'udzubillah min dzalik. Ini bahaya. Kan ada ungkapan begitu di Indonesia. Rumput tetangga lebih seger, begitu kan, begitu kan, lebih hijau kan gitu, dan terbukti banyak begitu kejadiannya, begitu. Naudzubillah min dzalik. Maka bapak jaga istrinya, begitu, apalagi yang istrinya di kampung, begitu, kasih itu CCTV di rumahnya, kan gitu ya, begitu. Lah iya, itu bahaya itu, ya kan, minimal 4 bulan sekali harus dipulangin, ya. Bapak berapa bulan sekali pulang? Hah? Oh, setengah bulan udah pulang lah, habis di jalanan itu bensinnya kan gitu ya, begitu. Yang istrinya di kampung tolong minimal 4 bulan sekali pulang, begitu. Yang saya di Australia aja 2 bulan sekali pulang, masa Cianjur gak dipulangin, begitu ya, begitu. Makanya saya sampaikan untuk kita bersama, Allah akan memberi kenikmatan yang baik-baik, gitu. Bukan yang jahat, ya kan? Memberikan kenikmatan yang baik-baik itu contohnya apa? Kalau diajak orang ngerumpi, nggak mau saya nikmat kalau sudah memikirkan diri saya sendiri, nggak usah memikirkan orang lain, nggak usah ngegosipin orang lain, begitu. Kalau mah ada orang gayeng sekali, Pak Damun mana Pak Damun, ada nggak? Mana Pak Damun? Gayeng apa gayeng? Ngerti nggak bahasa Jawa ini? Gitu kan. Pokoknya saya ingat. Asik banget itu, sang asik membicarakan orang lain, ya kan? Membicarakan aib namanya ghibah, ya kan? Begitu. Membicarakan kebaikan tapi dia dengki, nah itu parah namanya hasad, begitu. Naudzubillah. Maka barakallah, kita oleh Allah kalau banyak astagfirullahaladzim, itu mengurangi waktu kita untuk ngerumpi atau ngegosip ataupun membuli orang, gitu. Dan Allah akan nikmatkan kita untuk membicarakan orang lain dalam rangka ghibthah. Bagaimana ya caranya kok bisa seperti itu? Kok dia rajin sholat, padahal kerjaannya sama. Tapi kenapa? Dia kok bisa beli perpustakaan, beli buku? Kalau saya sama-sama, padahal golongannya sama, jenis kerjaannya sama, gajinya sama. Tapi dia bisa beli buku, saya nggak bisa beli buku. Gitu. Ternyata apa Pak? Dia suka judol. Apa judol? Apa? Judi online, begitu. Sama gajinya, sama penghasilannya, sama kerjaannya. Tapi kenapa kok dia lebih kaya, saya nggak kaya-kaya? Ternyata apa Pak? Gitu, begitu.
ternyata dia suka marung. Nah, kan gitu kan. Kan temennya nggak suka marung. Satu lagi suka nabung, satu lagi boros. Begitu. Nah, ini harus istighfar, kita banyak istighfar. Kesenangan kebaikan yang baik dari orang kita ambil, yang buruk kita buang. Begitu. Jadi yumatikum mataan hasanah ila ajalin musamma. Jadi kepada ajal yang pada batas waktu yang ditentukan. Itu Rasulullah SAW. Tapi banyak orang berpaling, nggak mau istighfar. Lihat surat Nuh, kalau begitu silakan. Ini istighfar, ya kan? Ini manfaatnya. Pertama, oleh Allah diturunkan hujan. Kedua, diberikan kekuatan. Ketiga, ditambah kenikmatan, menikmati kenikmatan yang indah-indah. Kita ini kalau rekreasi, ya, beda dengan orang-orang Australia, orang Amerika. Orang Amerika, Australia itu kalau rekreasi ke pantai, ya kan? Ke pantai, ke Bali, kemana lagi gitu kan, jalan-jalan. Kalau kita ke Burangkeng sama ke Bantar Gebang, apa Pak? Ke tempat pembuangan sampah, bau Pak kita. Begitu. Saya kemarin diajak kok Burangkeng, astagfirullahaladzim, rekreasi ke Burangkeng, ke Setu, la ilaha illallah. Begitu gak ada tempat yang indah lagi apa? Ustadz, cintai produk dalam negeri, kan gitu. Masya Allah, doain, saya lagi punya program pengelolaan sampah. Gitu. Sampah yang produktif, bukan dibuang tanpa bermakna, yang tidak produktif. Gitu. Sampah diolah, ya kan? Kemudian dijadikan, dipisah, yang organik jadikan pupuk, ya kan? Yang masih basah sayur mayur, buah-buahan yang masih bagus dibuat sebidang tanah itu atau sebidang kotak itu untuk pembuatan bibit maggot, ya kan gitu, ya kan? Kemudian yang satu lagi yang plastik dan sebagainya didaur ulang menjadi meja, kursi, pot dan lain sebagainya. Nah, lagi diprogram, lagi diproses, nah, kan gitu. Proposalnya sudah ada, ya kan, tinggal tempatnya kita lagi cari dan tanda tangan bupati, ya kan gitu. Oh gitu, itu penting Pak, begitu. Dan setiap titik, ya kan, setiap titik itu menyerap tenaga kerja 50-60 orang. Kalau ada 10 titik berapa orang dapat kerjaan? 600 orang. Nah, satu titik biasanya 1 bulan untung 1,5 juta untuk mereka semua, bukan untuk saya, untuk mereka. Dibagi-bagi, dapat kerjaan, dapat untung. Nah, begitu. Itu sudah dipisah dari pihak kedua yang membuat konsep dan yang membuat percontohan dan membimbing kita. Jadi ini bagus Pak. Nah, ada lagi sampah dari dapur, namanya minyak goreng. Kalau Bapak punya minyak goreng, kumpulin sini, dikumpulin, nanti jadi biodiesel, jadi minyak wangi. Ada Pak, diproduksi dari situ. Oh gitu. Bapak mau goreng nasi atau pakai minyak atau enggak? Goreng tempe pakai apa? Pakai air atau pakai apa? Ada Pak orang Sunda itu goreng pakai air Pak. Begitu. Apa itu namanya? Namanya itu apa namanya? Itu apa namanya itu? Toge goreng. Itu gorengnya pakai minyak atau pakai air? Gitu Pak, itu Masya Allah saya ditipu, saya digoreng betulan, ternyata digodok, kan gitu ya, begitu. Itu namanya apa? Toge goreng sama laksa, sama itu Masya Allah. Begitu. Bapak-bapak kalau goreng tempe berapa kali minyaknya dipakai? 5 kali, 6 kali sampai hitam terkadang ya, kan gitu ya, begitu. Makanya terkadang kita itu Masya Allah, saya cinta yang hitam Ustaz, yang penting manis rasanya, kan gitu ya, begitu ya. Namanya jadi hitam manis kan gitu. Makanya Bapak ini kata dokter nih yang ngerti tentang gizi dan kesehatan. Kalau goreng sesuatu minyaknya maksimal 3 kali Bapak-bapak, gitu. Dan nanti rugi Ustaz kalau kita jualan gorengan, ya kan gitu kan, begitu. Memang kelihatannya rugi, tapi bapak-bapak nyehatkan orang lain, begitu. Itu ada pecel lele Pak, itu sampai hitam kayak oli, begitu kan, begitu. Dan saya lihat sendiri Pak, setelah itu kapok, saya gak ke situ lagi, begitu ya. Itu penting Pak, karena banyak orang kena penyakit kanker sekarang, gitu. Murid saya, ya kan, murid saya jadi kepala dinas, pernah jadi direktur rumah sakit, ya kan,
Sekarang kepala dinas KB, sekarang kemarin operasi ke Pineng. Pineng itu mana, Pak? Malaysia, Pak. Kanker getah bening. Maka kita doa, Pak. Ternyata banyak orang makan seneng-seneng gorengan, ya kan? Bukan saya ngelarang gorengan, bukan. Tapi banyak minyaknya sudah berkali-kali dipakai. Itu membahayakan kesehatan kita. Gitu. Saya harus sampaikan. Jangan sampai nanti di akhir bahwa Pak nuntut saya. Ya Allah, saudara saya, tetangga saya kena kanker karena banyak minyak. Minyak diseruput terkadang. Iya ada, Pak. Begitu. Dan kalau ada sambel, kan gitu kan, sambel jelantah kalau bahasa Jawanya, Pak, gitu kan. Bebek Madura itu banyakan minyaknya atau banyakan sambelnya? Begitu, Pak. Pernah ngitung nggak? Begitu, walaupun itu saya kalau beli bebek Madura itu seneng saya. Kenapa? Karena nasinya nggak dihitung, Pak. Mungkin itu ya, begitu. Itu ya. Itu nggak usah, Pak, nggak usah dihitung nasinya. Kenapa? Begitu. Nggak usah, karena susah ngitungnya, lama satu-satu kan, ya kan, cukup dibayar aja, nggak usah dihitung kan, gitu ya, gitu Mas. Jadi banyak nasi bebek Madura minyaknya banyak, terus ayam geprek banyak, ada sambelnya, sambel jelantah banyak, banyak sambelnya, banyak cabenya atau banyak minyaknya. Terus bebek selamat, pernah kalau bebek selamat nggak? Saya pernah, Pak, diajak orang gratis, masalahnya ya saya datang situ. Kalau beli sendiri sayang lah kan, gitu ya. Begitu, mendingan beli bebek sendiri, entok sendiri ya. Begitu, Pak. Sambelnya itu bagus, enak, Pak. Ternyata masakannya enaknya kenapa? Karena sama masakannya dengan masakan saya di pondok, sambel jelantah, bawang, cabai, minyak jelantah. Apalagi jelantahnya sudah berkali-kali untuk goreng ikan asin, itu tambah gurih itu, Pak. Kan gitu ya. Nah itu bahaya, ternyata bahaya berkali-kali. Saya tidak menyalahkan bebek selamat, bebek Madura, semuanya silahkan makan. Tapi kalau minyaknya sudah kebanyakan, tolong dikurangi. Nah, begitu. Istighfar. Nah, surat Nuh sekarang, Bu. Nah, tentang istighfar. Manfaatnya ayat 10, silakan. Nanti dipotong ya, Mas ya. Ya. Nabi Nuh juga sama, Bapak. Nabi-nabi itu seringnya suruh kita istighfar, Pak. Bukan alhamdulillahnya. Seringnya istighfar. Bukan alhamdulillah. Gitu kan? Waktu-waktu khusus itu istighfar. Waktu malam apalagi istighfar. Wabil askari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka istighfar. Banyak istighfarnya. Bukan alhamdulillahnya. Alhamdulillahnya sekali aja. Pas makan, selesai makan apa? Alhamdulillah. Kan gitu? Begitu. Ada nggak selesai salat suruh alhamdulillah langsung? Assalamualaikum, assalamualaikum suruh apa? Berapa kali? 3 kali. Nggak ada. Assalamualaikum, assalamualaikum, alhamdulillah sudah selesai. Bukan, kan? Begitu. Tapi apa? Astagfirullah. Gitu. Allah Maha Taubat, menerima taubat orang. Ketika Bapak baca alhamdulillah, bangun tidur atau sebelum tidur baca alhamdulillah? Bangun, tidur, alhamdulillah. Kan gitu? Alhamdulillah. Selesai makan, selesai tidur. Coba, selesai apa lagi yang kita disuruh alhamdulillah? Gak ada. Justru pas mulai sholat, baca Al-Fatihah baru alhamdulillahirabbil alamin. Tapi istighfar, Pak. Sejak duduk 2 rakaat antara 2 sujud, doanya apa? Sujud, duduk, sujud. Pas duduk baca apa? Halo? Paling apa enggak? Duduk di antara sujud. Ini mah tahiyat mau selesai sujud. Pas duduk sujud lagi. Kan? Pas duduk ini baca apa? Rabbik, apa artinya? Ya Allah, ya Rabbi, ampunilah aku. Kan gitu, minta ampun lagi. Sujud, baca apa? Ada doa yang lain. Tuh, di situ istighfar juga. Ruku ada istighfarnya, sujud ada istighfarnya yang lain, yang masyhur. Kalau Rabbik firman mau yang pendek untuk kita yang masih belajar. Begitu kan. Kalau udah orang-orang soleh itu doa sujudnya, doa rukunya panjang-panjang. Apalagi doa saat gerhana matahari.
Sujudnya dengan rukuknya sama dengan berdirinya. Baca apa kalau Rabbik firli terus? Subhana rabbil a'la terus. Panjang Pak baca doanya. Gitu. Istighfarnya ada. Begitu, ya kan? Maka barakallah, ini kata Allah. Allah penerima tobat. Apa dampaknya setelah tobat dan istighfar? Satu lagi ayat 11, Bu. Terus? Dia memperbanyak harta. Iya. Tuh, Allah turunkan hujan, setelah hujan ditumbuhkan tanaman-tanaman, banyak harta, banyak anak. Karena orang subur itu karena apa? Kesuburan makanannya. Makanannya bergizi, makannya bernutrisi tinggi, maka suaminya juga produksinya juga tinggi. Istrinya sel telurnya juga produktif, bagus kualitasnya. Maka lahirlah anak-anak kita. Begitu karena gizinya cukup. Makan daun-daunan, pok-pohan, ya kan? Kemangi, apalagi? Oh, Mas? Pok-pohan, kemangi, apalagi? Apalagi yang lain? Jengkol, begitu. Pete, kan? Lamtoro, begitu. Kan? Gitu kan? Banyak makan toge goreng itu subur banget itu. Begitu. Kalau nggak ada air, toge bisa nggak tumbuh? Dikasih minyak, tumbuh nggak? Nah kagak tumbuh, kasih air, Pak. Begitu. Apalagi togenya kacang hijau yang seger-seger itu, campur di situ ada rawon di situ, masya Allah enak banget itu. Begitu. Makanya Pak yang suka makan toge, bapak-bapak ini orang Sunda kan sering toge goreng kan ya, begitu banyak anaknya, begitu luar biasa. Ya lenca ya kan, begitu. Ada lagi yang lain apa itu? Banyak lah pokoknya ya, begitu. Nah ini banyak anak, banyak apa tadi? Harta. Kalau udah banyak istighfar Pak, ya kan? Satu lagi Bu. Ayo satu lagi. Setelah banyak harta, banyak anak. Ada sebelumnya lagi ada. Nah, memberikan apa? Kebun. Oh gitu. Kalau kebun mengalir di bawahnya sungai. Oh gitu. Kalau kebun sungainya mengalir di atasnya berarti banjir. Mau Bapak kebunnya sungainya di bawah atau di atas? Di bawah gitu. Kalau di atas itu pancuran, ya kan gitu ya? Pancuran itu bagus, di sana ada air terjunnya silakan, tapi nggak banjir, banyak kebunnya. Ya kan? Bapak makanya silakan yang punya rezeki beli kebun. Begitu. Informasi ke saya kalau ada kebun dijual, ya kan? Begitu bisa jadi ada yang wakaf, ya kan? Begitu. Saya beli gitu kan. Saya untuk wakaf untuk ustadz boleh begitu, ya kan? Nah ini kalau enggak ada kebun enggak ada airnya gersang, begitu gersang. Maka Bapak banyak istighfar. Indonesia ini perlu banyak istighfar. Hartanya banyak tapi enggak pakai untuk kita, begitu. Ya, makanya saya berdoa untuk Bapak semuanya, untuk kita semuanya. Jangan sampai Bapak-bapak semuanya kurang istighfarnya. Kalau banyak istighfar, insya Allah rekening Bapak-bapak nggak akan diblokir. Kan gitu ya, begitu ya Bu ya. Begitu tenang aja. Karena itu gara-gara istighfar, insya Allah nggak kena blokir. Kalau mau diblokir nggak apa-apa. Kenapa? Isinya nggak ada kan gitu ya. Begitu jangan sampai ya. Begitu saya tenang aja kemarin begitu. Tapi pas ingat Pak, oh iya, saya ingat ada tabungan saya yang isinya banyak untuk menaikkan ibadah haji udah bertahun. Nah ini belum saya cek ini, jangan-jangan diblokir atau tidak kan gitu. Maka saya istighfar aja. Astagfirullahaladzim. Ternyata Pak langsung Pak dibuka lagi katanya blokirannya 28 juta rekening dibuka lagi. Makanya Bapak terkadang negeri kita ini banyak harus diistighfarin Pak, pemimpin kita didoain Pak, jangan dilaknat Pak ya. Mudah-mudahan yang korupsi, mudah-mudahan mati ngenes ya, jangan. Tobat Pak, kalau tobat Pak bisa jadi Pak uangnya dibalikin, ya kan? Begitu Pak, jangan didoain yang jelek-jelek. Walaupun kita dijahati, jangan membuat jahat pada orang lain, apalagi orang yang tidak jahatin kita. Nah ini terkait dengan istighfar. Jadi banyak manfaatnya. Yang belum punya istri banyak istighfar. Ada nggak yang belum punya istri? Ada. Belum punya anak, belum punya istri, belum punya mantu, belum punya besan, silakan banyak istighfar. Begitu ya. Tapi kalau anaknya masih SD kelas 5 kelas 6 jangan cari besan, ya kan gitu.
Udah jam 9 ya? Oh, udah selesai berarti. Sedikit tentang adabun naum, etika tidur. Nah, sekarang bab baru, ya kan? Bab apa? Tidur itu, ya kan, kenikmatan, tapi lebih nikmat lagi kalau kita punya tata krama dan caranya, etikanya. Nah, lebih nikmat lagi dan tidur kita jadi maksimal. Waktunya pendek bisa jadi tidur kita, tapi maksimal untuk mengistirahatkan organ-organ tubuh kita dan jiwa kita. Gitu. Banyak orang tidur tapi nggak optimal dalam tidurnya. Padahal tidurnya panjang, tapi terasa tidak tidur. Kenapa? Karena mungkin etikanya salah. Gitu. Yang pertama, at-taharatu was-siwak. Tidur akan bermakna ketika sebelum tidur dia bersuci dan gosok gigi. Gitu. Latih anak-anak kita, cucu kita. Ya, latih sebelum tidur gosok gigi dan bersuci, berwudu. Gitu. Bersih. Setan nggak akan dekat kita. Itu mimpi-mimpi buruk hilang. Begitu. Yang ada adalah mimpi indah. Nah, kan gitu. Itu penting warahmatullah. Ya, wudu. Yang pertama apa tadi? Satu lagi. Gosok gigi. Siwak kalau ada. Ya kan, pakai kayu siwak. Ya kan? Kayu arok namanya. Yang kedua, an yu'idda tahuruhu wa siwakuhu wa yanwi al-qiyam lil ibadah. Ya kan? Indat taqayyud. Dan mempersiapkan terus saat mau tidur itu dan setelah tidur itu alat berwudunya, maksudnya air disiapin, sikat giginya, persiapan niat untuk bisa bangun malam, begitu ya, untuk ibadah bangun malam Pak. Jadi segera tidur kalau sudah tidak ada aktivitas malam, kemudian niat untuk bangun malam, begitu. Untuk ibadah setelah bangun malam. Jangan ibadah saat tidur. Gimana Pak? Paham nggak maksud saya Pak Ali? Lagi tidur sholat, begitu. Belum wudu, belum gosok gigi, begitu. Sah nggak sholatnya? Enggak, karena belum wudu. Bisa jadi buang angin, buang air dan lain sebagainya. Jangan-jangan tidak buang angin, tapi ngelindur. Apa ngelindur? Gitu, Allahu Akbar, khusyuk banget gitu, deklak. Istrinya nyari-nyari kemana nih kok gak ada. Lagi sholat tapi kok deklak. Perasaan tadi gak ke kamar mandi, gak ke toilet, langsung sholat. Bang, kenapa? Lagi di mana saya? Ternyata lagi mengigau. Begitu. Ya ini, makanya saya berharap bahwa di rumah biasakan. Kalau mau tidur niatnya mau bangun malam, kemudian sholat tahajud. Begitu, biasakan Pak. Kita ini harus biasakan. Yang ketiga, an la yabita man lahu wasiyatun illa wa wasiyatu maktubatun inda ra'sihi. Kalau dia mau tidur, kalau ada wasiat, hendaknya wasiatnya ditulis. Punya wasiat ditulis. Ya, begitu. Ya, fa innahu la ya'manul qabdu minan naum. Karena dia tidak akan aman, tidak tahu, bisa jadi lagi tidur nyawanya dicabut. Dan itu nyata. Murid saya 2 Pak. Ya, muridnya 2, anaknya hafal Quran di Madinah, kuliahnya udah tamat. Lagi Ramadan mau dibangunkan oleh istrinya sahur, begitu. Bangun Pak, Abi bangun. Nggak bangun. Begitu langsung ngebel saya dipanggil, kemudian saya suruh ngebel anaknya yang di Madinah, karena yang memasukkan ke Madinah saya waktu itu, ya kan? Subhanallah, lagi sahur dibangunkan istri. Satu lagi pulang dari Bandung jam 11 malam pulang, murid saya juga, istrinya dokter, begitu kan? Istrinya dokter, begitu. Pas dibangunkan anaknya subuh, udah nggak bangun Pak. Begitu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Masya Allah. Orangnya baik, lembut, murah senyum, nggak pernah marah kalau boleh ada orang marahin dia. Begitu, lembut sekali. Begitu sampai istrinya 2. Begitu. Karena istrinya pertama nih meninggal, nikah lagi, kan gitu kan? Begitu. Akhirnya anaknya manggil kita, anaknya 5. Gitu. Perempuan semuanya. Kalau Bapak punya anak laki-laki boleh jodohkan sama dia. Udah kerja di PT Medland, begitu, arsitek dia, begitu. Ini Pak,
Konsa namanya. Ada lagi, satu lagi ada lagi kerja di ahli gizi. Ini Pak Abdullah meninggal lagi tidur. Bapak juga begitu, doa lagi tidur. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, ayyana mata iban min kulli dzambin salimal qalbi li jami'il muslimin. Kalau mau tidur banyak tobat. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian di hatinya harus dilepaskan ganjalan-ganjalan dengan orang yang pernah nyakitin kita. Maafin mereka. Ya kan? Ya kan? Maafin mereka, jangan dendam. Nah, kalau perlu kasih balasan dengan hadiah yang menyakiti kita. Oke, doa dengan hadiah doa. Kalau nggak bisa hadiah emas, ya kan? Doa yang terbaik adalah saat tidak terlihat orangnya. Gitu, doa. Kita doakan mereka dengan cinta kita. Yang kelima, ya nanti sisanya besok, pekan depan atau kapan lagi. An yaktasida fi tamhidil firasi naimah. Kalau mau tidur, kalau bisa tempat tidurnya jangan terlalu enak. Nah, gitu. Kalau terlalu enak, susah dibangunkan. Nah, begitu. Udah dari apa namanya apa istilahnya itu papan. Itu mah orang sakit itu asam apa namanya urat apa namanya? Urat kejepit, saraf kejepit. Nggak boleh pakai kasur, nggak boleh pakai karpet ya. Iya boleh pakai kasur, tapi ya apa namanya kalau bangun tidur cepet bangun yang bagus nggak apa-apa. Terkadang ada orang larang-larang punya kamar tempat tidur yang bagus, kenapa dilarang-larang? Dia ngelarang-larang orang karena dia mau beli nggak kesampaian. Gitu. Silakan yang punya tempat tidur yang bagus silakan, tapi pas bangun malam kalau bisa sholat tahajud. Jangan kencing aja buang air balik lagi tidur lagi. Begitu ya, begitu. Itu namanya dikencingin oleh setan matanya. Begitu. Itu aja 5 poin sebagai penutup ibu-ibu agar istighfar kita dan tidur kita bagus. Silakan buka ayat 106. Ya, silakan. Surat 106. Nah, idza jaa nasrullah. Silakan. Udah Bu, silakan. Bukan idza jaa nasrullah. Itu 107 ya atau 100 berapa? Oh 110. Oh, 110. Surat 110. An-Nasr ya, silakan. Terus Tasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Iya. Sesungguhnya Dia Maha Penerima Taubat. Jadi ibu-ibu kalau sudah dapat kemenangan, ya kan, dan pertolongan dari Allah, terus kamu lihat banyak orang masuk Islam, agama Allah, maka Allah nyuruh kepada kita untuk apa tadi? Bertasbih, wasabbih bihamdi rabbika dan memuji kepada Tuhanmu dan istighfar. Nah, kita oleh Allah dikasih kemerdekaan. Tahun berapa ini berarti kemerdekaan kita? 80. Sudah merdeka atau belum? Gitu. Merdeka itu kata Nasidaria adalah bersatu dan membangun, bukan bercerai-berai dan merusak kata Nasidaria. Makanya kalau kita ingin merdeka sebetulnya kita harus banyak istighfar, Bapak. Jangan banyak karung, apalagi panjat pinang. Setelah dipanjat baru dipinang. Nauzubillah min dzalik. Gitu Pak Ali. Besok lomba apa 17-an? Lomba mancing lele. Nah, itu mah positif bagus, ya kan? Kalau main bola akhirnya tawuran jangan, ya kan? Mendingan uangnya untuk modal beli sebidang kolam untuk budidaya ikan. Begitu daripada diamur-amurin. Masya Allah tuh ada proposal 55 juta, 21 juta. Banyak Pak Ferry sekarang proposal ke saya. Untuk apa? Lomba barang karung, kemudian bola poli. Kemarin saya mau takziah itu jadi gotong-gotongan main poli jantungan katanya. Begitu. Di Mas Indah begitu di Kompas kemarin lihat sendiri di mata kepala sendiri. Begitu. Pak tunggu dulu Pak, jangan lewat. Kenapa? Ini ada kejadian kecelakaan. Begitu. Lomba pola poli jantungan, coba Bapak. Begitu. Ya semuanya qadarullah, tapi kan yo aja ngono ya.
ngono tapi jo ngono begitu ya. 17-an tapi jangan sampai mati-matian sampai gelut sama kawannya, ya kan? Habis dana banyak tapi untuk gelut, ya kan? Bapak ikut lomba-lomba di RT-RT-nya, hati-hati. Kalau ada perlombaan yang mengakibatkan permusuhan, tolong mundur saja. Kalau catur musuhan enggak? Musuhan. Hah? Musuhan? Nyakitin enggak? Nyakitin itu, begitu mampus lo, mati lo kan gitu ya, begitu lo, sekak begitu mati, yang dicari kan matinya orang kan, begitu. Makanya bapak mundur aja, begitu. Saya mau lomba apa? Makan kerupuk, kan enak kan gitu ya, makan kerupuk diolasin coklat kan lepat, enak kan gitu ya, begitu. Makan nasi misalnya, makan apa banyak-banyakan, udah silahkan ikut. Kalau hanya sekedar lomba nyakitin badan, tarik tambang, butuh besoknya rentek semuanya badannya, nggak usah ikut-ikutan, udah tua tahu diri, begitu ya, begitu ya. Tapi kalau ingin bergabung sama masyarakat, bergabung, jangan sampai menyendiri juga, ikut dengan Pak RT, Pak RW-nya, ikut menggembira. Saya hanya nyumbang suara aja, saya huri, bagian huri saja, boleh. Tapi jangan huri apa itu namanya yang suaranya kenceng, apa tadi? Apa? Son horek, jangan ikut-ikutan ya. Mau gitu itu namanya nyakitin orang banyak sampai gentengnya melorot, kan gitu kan. Begitu kalau genteng melorot masih mending, kalau roknya yang melorot bagaimana kan gitu ya. Allah alam bisawab. Mudah-mudahan Allah menjaga kita dalam merdeka ini. Merdeka tetap merdeka, dan Indonesia merdeka dari penjajahan apapun dari bangsa lain, apalagi penjajahan dari setan iblis melupakan kita dari Allah. Mohon maaf kalau salahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ferry. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Semua kata korek. Mana saya belum lihat senyumnya nih. Iya. Mau apa namanya? Ngasih foto aja sedikit. Tadi kalau sholat pagi di musola, musolanya kalau seperti musolanya Umang itu besar, ya. Yang masih belum sholat subuh di masjid, masih banyak atau sudah semua di masjid. Anda gimana enggak? Subuh dari masjid. Enggak. Malu-malu jawabnya. Tidak tahu ya. Aduh. Kun, gimana Kun? Sholat Pak. Sholat. Jadi gini, saya cuma mau cerita di Masjid Anikma itu, kalau pagi sholat subuh itu minimal itu 7 saf. Kan saya selalu ngitung. Kalau Jumat, Sabtu, Minggu itu hampir 3/4. Itu masjid-masjid perumahan itu kenapa ya kalau sholat itu penuh, tetapi masjid-masjid pertama yang di atau karena ada musolanya atau memang musolanya juga sepi gitu. Ini sebenarnya kesadaran ini saya kepingin kalian ini yang menjadi motor penggerak gitu. Kalau Angga ke masjid pasti anaknya diajak, sudah perlu digeret digendong. Iya, sudah dua. Kalau Pak Didun mau diajakan rame, ditolak dibangunin. Insya Allah yang belum ya segera nanti rame-rame hukum bisa bersama ke masjid. Pak Gus gimana Pak Gus? Kabarnya? Alhamdulillah. Ya sumpah tambah semangat ya. Tadi ini tentang sholat. Terus yang kedua, sholat di kantor itu berjamaah itu wajib, kecuali ya pergi ngirim, kecuali lagi tanggung. Saya sibuk. Kalian sibuk apa sih kerja di tempat saya itu? Gak bisa Pak, saya sibuk banget Pak. Bagi saya bau atau segala macam kan bisa dipersiapin ya. Ini sudah kesepakatan kita ya. Jadi ya kalau di luar jam kerja saya nggak bisa nyuruh wajib. Kalau di jam kerja kan sudah ada yang apa namanya, yang azan, yang qomat. Jadi jangan ada sesibuk apa kerja di tempat saya sambil sholat, nggak bisa gitu. Logikanya itu nggak masuk akal.
Jadi saya ngomong ini agak keras supaya kalian termotivasi. Kalau saya jadi imam, harusnya jadi imam itu habis sholat kenapa ngadep ke jemaah? Ya absen itu. Absen. Mana wahyu atau mana sampai akan ditanya satu-satu. Cuman karena saya nggak mau ya mudah-mudahan setelah ini jadi tersinggung nih. Jadi kalau di jam jam kerja tolong juga kita punya kesepakatan sholat berjamaah sama-sama. Nanti yang imamnya tugasnya memanggil yang belum sholat. Ya kalau menyusul nggak apa-apa, memang jamnya panjang sholat. Tapi kalau bisa diupayakan jamaah. Insyaallah. Ada yang nggak setuju? Hah? Yang nggak setuju angkat tangan. Oh, berarti semua setuju ya. Ini buat kebaikan itu saling menyemangati, bukan mencari sesuatu yang tidak baik. Insyaallah. Terus mengenai jam kerja nanti ada beberapa yang memang perlu harus dilembur dan dikebut, ada yang memang belum perlu dilembur dikebut. Nanti yang lembur mengikuti daftar lemburan ya. Jadi yang lembur tolong juga semangat kerjanya karena kita menunggu sesuatu yang akan masuk lagi ordernya insyaallah ya. Habis ini jangan lupa yang belum sholat dua dulu ya. Insyaallah yang belum ambil wudhu lagi ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa, mudah-mudahan pertemuan kita dan arahan dari pimpinan kita agar kita tetap istiqomah dalam kebaikan dan semangat melakukan sholat-sholat yang dianjurkan oleh pimpinan kita, agar kita semuanya menjadi orang yang lebih baik, dan mudah-mudahan pimpinan kita selalu dijaga kesehatannya, dijaga kebugarannya, keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Kita yang mengaminkan, insyaallah sama-sama juga sakinah mawaddah warahmah, bugar, sehat dan berkah dunia akhirat. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadhiyal hajat. Allahumma rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamna kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa li jaddadina wa jaddatina wa dhurriyyatina wa azwajina wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma yassir kulla umurina, Allahumma yassir kulla umuri aulatina wa banatina wa dzurriyyatina. Allahumma yassir kulla umuri syarikatina wa da'watina wa kulli hawaijina fid dunya wal akhirah. Allahumma rabbana afriq alaina sabra wa tafana muslimin. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban mubarakan katsira yakfina li 'aishina yakfina li da'watina yakfina li kulli hawaijina fid dunya wal akhirah. Allahumma nas'aluka ya Allah al barakata fid dunya wal akhirah. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma a'inna wa la tu'in alaina wansurna wa la tansur alaina wamkur lana wa la tamkur alaina fa innaka khairul makirin fa innaka khairun nasirin ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.